Biodiversity. The Convention on Biological Diversity, an international treaty that was adopted in Earth Summit in Rio de Janeiro, 1992. ഇതിലാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. And it has three levels. The biodiversity has three levels. One is called genetic diversity, means the variation of genes among individuals and between population within a species. And it is the total gene is called a gene pool. So the variety of genes. So there are one human species, but there are different types of varieties of humans. Not a single individual is same. So that is due to the genetic diversity. ജനിതക വൈവിധ്യം അത് ഏതിലെടുത്താലും ഉണ്ടാവും. അത് മാംഗോ ആവട്ടെ, റൈസ് ആവട്ടെ, then any whatever foods, all those things have different varieties of individuals is due to genetic diversity. And the second level is called the species diversity. It means the number of species in a community. Different types of species are there, wide variety of species are there. So all these include species diversity. So third one is the ecosystem diversity, means the variety of ecosystem that exists in the geographical area, like a pond ecosystem, like a forest ecosystem, grassland ecosystem. All those comes under the ecosystem diversity. So there are three levels: genetic, species, ecosystem diversity. And it has two components. One is called the species richness and the second one is called the evenness. So richness means that the total number of species in an area മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് species richness എന്ന് പറയുന്നത്. Then evenness means how evenly the species are represented in an area. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് distribute ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Proportion of species or a functional group present on a site. So that's called the evenness. A site with a low evenness indicates that a few species dominate the site. The more equal species are in proportion to each other, the greater the evenness of site. And അതിൻ്റെ വിതരണക്രമം അതാണ് ഈ evenness എന്ന് പറയുന്നത്. How this biodiversity can be measured? So there are three levels of biodiversity that can be monitored and measured. So this is very important. The one is called the alpha diversity. Alpha diversity means the richness and evenness of individuals within a habitat unit. There are here habitat here. For example, in the figure below is called this is called site A with 7 species, site B with 5 species, and site C with 7 species. So this is called this representation is called alpha diversity. A സൈറ്റിൽ 7 ഉണ്ട്, സൈറ്റ് ബിയിൽ 5 സ്പീഷീസ് ഉള്ളത്, സൈറ്റ് സിയിൽ 7 സ്പീഷീസ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് richness and evenness in individuals within the habitat unit. So this is called alpha diversity. And beta diversity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ expression of diversity between habitats. രണ്ട് ഹാബിറ്ററ്റ് ഇടയിൽ between, that's called beta diversity. For examples സൈറ്റ് എയും സൈറ്റ് സിയിലും 10 സ്പീഷീസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. 2 species are common here. So this is called beta diversity. Gamma diversity, landscape diversity or a diversity of habitats within a landscape. ഒരു വലിയ region-നുള്ള diversity ആണ് gamma diversity. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ in this example the gamma diversity in 3 habitats with 12 species total diversity. ഒരു വലിയ ഏരിയയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഗാമ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. സൈറ്റ് എയും സൈറ്റ് ബിയും സൈറ്റ് സിയും ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഗാമ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ വേ ഓഫ്, വേറൊരു ടേമാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മെഷറിംഗ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. So scientists use different biodiversity indices to measure the diversity. The basic idea of biodiversity index is to summarize the data regarding the number of species and their proportional abundance into a single numeric index. അതായത് ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജൈവ വൈവിധ്യം എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിസസ് ടു ആക്സസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അതിലേറ്റവും
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡിസസ് ആണ് സിംപ്സൺസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ബോത്ത് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ആൻഡ് ബോത്ത് സ്പീഷീസ് ഈവൻനെസ് ഇസ് ഈവൻനെസ്സും രണ്ടും നോക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഡി ഇസ് എ സിംപ്സൺസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. N is the total number of organisms of a particular species. Then capital N is the total number of organisms of all the species. Sigma is equal to, this is a sum up. These are examples. This specific site ആണ്. Counted the individuals 5 different species A, B, C, D, E എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പറും N is the top number of organisms in a particular species. ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ n ഈ മുകളിലത്തെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ n എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് എയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പറാണ്. അതിൽ n-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 ആണ്. അപ്പോൾ n × n-1 = 132. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇതേപോലെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിഗ്മ സമപ്പ് എത്രയുള്ള 264 വരും ടോട്ടൽ മുകളിലത്തെ. ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഇത് ടോട്ടൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 35, 9, 13, 20, 23, 25, 5 ബാക്കി total 35. Okay, so total number of all individuals 35. അപ്പോൾ n-1 is equal to 34. അപ്പോൾ n × n-1 is equal to രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1190, 1190. അപ്പോൾ d is equal to 264 divided by 1190. That's equal to 0.22184. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, സിംപ്സൺസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 1 ആണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, 1-ന് അടുത്താണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോവസ്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 0-ൻ്റെ അടുത്തേക്കാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് indicate high level of biodiversity. This is one type of calculation of biodiversity. What are the values of biodiversity? There are many values of biodiversity. One is called the consumptive use value. So there are nature offers numerous products. So that products that are consumed directly, direct ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഫയർവുഡായിട്ടും ഫോഡറായിട്ടും മീറ്റായിട്ടും ഫുഡായിട്ടും കൗഡങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അത് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് വാല്യൂ ആണ്. രണ്ടാമതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ്യലി ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ്. നമ്മൾ അരിയായി കഴിഞ്ഞാലും കുരുമുളക് കഴിഞ്ഞാലും അടക്കയായി കഴിഞ്ഞാലും റബ്ബറായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് വാല്യൂ ആണ്. ടിമ്പർ, ഫിഷ്, ഐവറി, honey, fruits, animal skin, etc. These are the productive use value. Then non-consumptive values. നേരത്തെ പറഞ്ഞ consumptive value, ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. സോഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് has been preserved by the traditional society knowing the importance to the society. ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഏത് സമൂഹത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്കത് അറിയാം അതിൻ്റെ എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ എത്തിക്കൽ വാല്യൂ ആണ്. ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ ദിസ് പ്ലാനറ്റ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹാസ് ഓൾവേസ് അസൈൻ ഹോളിനെസ് ടു ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാക്രഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പണ്ടുകാലത്തൊക്കെ എല്ലാ വലിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാവുകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ, സോ വി ഹാസ് ടു ബി പ്രിസർവ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് കോൾഡ്
ethical value. Aesthetic value means has an infinite source of pleasure to humanities. നമ്മൾ ഒരു ടൂറിന് പോകുന്നതും റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതും കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നതും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉള്ളതും ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങും സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂസ് we have to preserve this biological resource for the future generations.